यहोवा पवित्र सेनाओं का यहोवा पवित्र सेनाओं का यहोवा पवित्र सेनाओं का यहोवा पवित्र तू पवित्र पवित्र है तू पवित्र पवित्र है तू पवित्र पवित्र है तू पवित्र पवित्र है. Thank you, Lord, for you are great. You make us great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. You made us great. There is no one else like you. There is no one. When I sing from the heart, when I sing high, for you are great, you have made us so great. There is no one else like you. Oh, there is no one, there is no one else like you. For you are great, you have made us so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Shaktiman, Adonai, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं. शक्तिमान, Adonai, तेरे जैसा कोई television. Rabang television hati. Shadarala. Ada rabang. Orang abakan di rabang.
Shaddai, Aradhana, Elohim, Aradhana, Adonai, Aradhana, Yeshua, Aradhana, El Shaddai, Aradhana, Elohim, Aradhana, Adonai, Aradhana, Yeshua, Aradhana, El Shaddai, Aradhana, Elohim, Aradhana, Aradhana, Yeshua, Aradhana, El Shaddai, Aradhana, Elohim, Aradhana, Adonai, Aradhana, Yeshua, Elohim, Aradhana, Adonai, Aradhana, Yeshua, Aradhana, El Shaddai, Aradhana, Elohim, Aradhana, Adonai, Aradhana, Yeshua. Can you all sing? Come, sub गाएंगे without music. El Shaddai, Aradhana, Elohim, Aradhana, Adonai, Aradhana, Yeshua, Aradhana, El Shaddai, Aradhana, Elohim, Aradhana, Adonai, Aradhana, Yeshua, Aradhana. Thank you, Lord. Yes, Lord. Thank you, Lord. Thank you for your presence over here, Lord. You know, God today wants to manifest Himself as El Shaddai in your life.
He wants to manifest himself as Elohim in your life. He wants to manifest himself as Adonai in your life. Hallelujah. Oh, ye El Shaddai, ye Elohim, ye Adonai. यीशु मसीह के द्वारा पृथ्वी में आया. Hallelujah. This Jesus is the El Shaddai. This Jesus is the Elohim. This Jesus is the Adonai, the King of Kings and the Lord of Lords. Lord, we want to thank you for your presence manifesting here. Lord, fill your people. Fill their cups with your fire. Fill their cups with your anointing, Lord Father. Brava Shaka Tere Medana Agiri Shadala Rababa Rene Mekaba Ratura Shadala. The word of God says, where the Spirit of God, there is deliverance, there is freedom. Today the Spirit of God wants to invade your hearts. आज पवित्र आत्मा आपका हृदय को छूना कोशिश कर रहा है. Today He wants to bring deliverance in your heart. Receive the deliverance in the name of Jesus. Oh, many of you here with many empty hearts in your life. Hallelujah. Many of you here with any empty hearts. You are lonely, empty in many areas of your life. You are feeling dryness in your life. But today Jesus is here. Hallelujah. The one who said, the one who drinks from me will never get thirst. The one who drinks from me will never get thirst. He is here this afternoon. That El Shaddai is here this afternoon. Raise up your voice. अगर आवाज उठेगी हालेलुया. I tell you, the one who is on fire, the unquenchable fire is here. The consuming fire. What's that meant by it? He's a consuming fire. The word of God says He makes His ministers flames of fire. He makes His servants flames of fire. Today the flames of fire is touching your life. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Yes, Lord.
Thank you, Lord. Lord, thank you, Father. Lord, help us that our life will always worship you, Father. Help us to worship you through our lives. As we are worshiping with songs, with our emotions, help us to worship you with our decisions. Help us to worship you with our commitments. Help us to worship you with our sacrifices. Help us to worship you with everything in our life. Help us to worship with all our things, all our privacies, with all our things, Lord Father. Father, we love you because you love us so much. I want to tell you, today many people, many of us might have earthly father, but still we are alone. Today the Heavenly Father said, I will never leave you, nor forsake you here. He is there to embrace you this afternoon. He's embracing you and saying you are not alone anymore. Thank you, Lord. Thank you for this time of worship. We offer everything in your mighty hands, our life in your mighty hands. Lead us and guide us, Lord. In Jesus' name we pray. Amen, 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 amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Thank you, Lord. Amen. Hallelujah. 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 यीशु मसीह की Amen. How many of you all excited for God's word this afternoon? कितने लोग? I mean, how many of you excited? Hallelujah. I am excited because God's word never leaves me empty. Amen. God's word will never leave us empty. आणि देवाचं वचन देवाचे शब्द आपल्याला कधी रिकामी सोडत It never leaves anyone empty. ते कोणाला रिकामी जाऊन देत नाही. Especially, it will never leave anyone who's hungry for the word of God empty when they hear God's word. आणि विशेष करून अशा लोकांसाठी जे त्याच्या वचनाचे भुकेले आहेत, ताणलेले आहेत, त्यांना ते कधी रिकामी सोडत नाही. Because God's word is the fulfillment of this great and mighty will. आणि देवाच्या शब्दामध्ये सामर्थ्य आहे त्याची इच्छा पूर्ण करणार. Amen. Hallelujah. I want to share something very important. आणि आज मला खूप महत्वाचा भाग बोलायचा. Something that is misunderstood many times in the church. Something that is misunderstood many times in the church. आणि भरपूर वेळा जे
अयोग्य रीतीने समजून घेतलं जातं किंवा गैरसमज होते या गोष्टींसाठी, त्याबद्दल मला I बोलायचं आहे. believe if we get to understand this truth, आणि जर आपल्याला हे सत्य कळलं, we will walk a victorious life. आपण एक विजयी जीवन जगू शकतो, We will walk a powerful life. आपण एक सामर्थ्य जीवन जगू शकतो. So let's all go to the book of Galatians. आणि त्यामुळे गंतीकाराच्या पत्रात आपण The जाऊ. book of Galatians, chapter 5, आणि गंती याचा 5वा अध्याय, from 16 5वा अध्याय आणि To 18. 16 ते 18 वाचू आपण. Galatians chapter 5, verse 16 to 18. आणि गंती 5:16 ते 18 आपण वाचूया. Yes. म्हणून मी म्हणतो, आत्म्याच्या प्रेरणेने चला, म्हणजे तुम्ही देहाची वासना पूर्ण करणारच नाही. Yeah. कारण देह वासना देवाच्या आत्म्याविरुद्ध आहे आणि आत्मा देह वासना विरुद्ध आहे. हे परस्परास विरुद्ध आहे, यासाठी की जे काही तुम्ही इच्छिता ते तुम्ही करू नये. तुम्ही देवाच्या आत्म्याच्या प्रेरणेने चालवलेले आहात, तर तुम्ही नियमशास्त्राच्या अधीन नाही. Amen. Today I want to talk about anointing that shapes the character. आणि मला आज सांगायचं अभिषेक जो एकाचा एक स्वभाव बदलू शकतो. Anointing of God that shapes our character. Anointing of God that shapes our character. आणि देवाचा अभिषेक आपल्या स्वभावाची घडत करत असतं. बहुत बार ये चीज हम उल्टा सुनते हैं चर्चेस में. And we hear the opposite way. आणि हीच गोष्ट आपण भरपूर वेळा वेगळ्या रीतीने ऐकतो किंवा चुकीचं ऐकतो भरपूर How चर्चेत. many times we heard saying that your character shapes your anointing? आणि भरपूर वेळा आपण असं ऐकतो की तुमचा स्वभाव, तुमचं जीवन, तुमचा अभिषेक तुमच्यावर अभिषेक आणतं. Many times people say that it is your character that protects your anointing. आणि तुमचा स्वभाव असतं, तुमचा स्वभावच तुमचा अभिषेक सांभाळून ठेवतो. Your character is the one that shapes your anointing for the great purposes. आणि तुमचं जीवन, तुमचा स्वभाव हा तुमचा अभिषेक Is your character that will shapes the anointing for great purposes. आणि तुमचं ते स्वभाव, तुमचं जीवन त्या अभिषेकाला एक महान गोष्टींकडे किंवा महान उद्देशाकडे नेतं. Or to an easy way we can say, everyone say that it is the character ultimately, the anointing of God is dependent completely on your character. आणि आपण ऐकतो की तुमचं अभिषेक हे तुमच्या जीवनावर, तुमच्या कॅरेक्टरवर, तुमच्या स्वभावावर अवलंबून आहे. I want to tell you this. आणि मला तुम्हाला सांगायचं, If our character has the power to control the anointing, आणि जर आपल्या स्वभावाला सामर्थ्य आहे आपल्या अभिषेकाला कंट्रोल करायचं, if our character has the last call to decide about the anointing, आणि जर आपल्या स्वभावाला, आपल्या कॅरेक्टरला जर अधिकार असेल आपला अभिषेक ठरवण्यासाठी, I tell you the anointing of God is not needed for man. तर मी तुम्हाला सांगू इच्छितो की देवाचा अभिषेकाची तुम्हाला मनुष्याला गरज नाही. If character of man decides the destiny of the anointing of God, then the anointing of God is not needed for anyone. आणि जर मनुष्याचा स्वभाव हा देवाचा अभिषेक कोणाला द्यायचा किंवा त्याचा मार्ग जर त्याच्याद्वारे ठरवला जाणार असेल, तर मनुष्याला त्या अभिषेकाची गरज नाही. Today I want to clear a very important truth. आणि आज मी एक मोठं महान सत्य तुमच्या समोर मांडणार आहे. Our characters never shape the anointing of God. आपला स्वभाव, आपला कॅरेक्टर कधी देवाचा अभिषेक घडवू शकत नाही. Our characters cannot do anything with the God's anointing. आणि आपला स्वभाव हा काहीच करू शकत नाही देवाच्या अभिषेकासाठी. But the word of God परंतु देवाचं वचन teaches us हे आपल्याला शिकवतं that His anointing has the power to change our characters. आणि ते आपल्याला असं शिकवते की त्याचं अभिषेकामध्ये सामर्थ्य आपलं जीवन बदलण्याचं. His anointing has the power to change any worst character of us to His character. आणि त्याच्या अभिषेकामध्ये सामर्थ्य आहे की आपला किती वाईट स्वभाव असतात, वाईट जीवन असेल ते बदलून टाकणे. Here the word of God says in Galatians 5:16, आणि इथे गलती 5:16 मध्ये सांगतं, walk in the Spirit.
16. Walk in the Spirit आत्म्याच्या प्रेरणेने चाला, so that you will never fulfill the lust of your flesh. म्हणजे तुम्ही देहाची वासना पूर्ण करणार नाही. And then in the 18th verse it says, आणि त्यानंतर 18व्या वचनात असं सांगतं, if you are led by the Spirit, you are not under the law anymore. आणि जर तुम्ही देवाच्या आत्म्याने त्याच्या प्रेरणेने चाललेले असाल तर तुम्ही नियमशास्त्राच्या अधीन नाही. If you are led by Spirit, you are no more under the law. आणि जर तुम्ही आत्म्याच्या प्रेरणेने चालत असाल तर तुम्ही नियमशास्त्राच्या अधीन नाही आहात. What does that word means? याचा अर्थ काय Why law was given? आणि का नियमशास्त्र दिलं? किसने परमेश्वर नियम दिया है इंसान को? Why law was given to man, every man? आणि का मनुष्याला नियमशास्त्र दिलं होतं? I tell you, the law of God was given to man to shape the character of man. आणि नियमशास्त्र हे मनुष्यासाठी दिलं होतं देवाने, मनुष्याचा स्वभाव घडवण्यासाठी, Right? जीवनशैली घडवण्यासाठी. Is that right? परमेश्वर का हर नियम परमेश्वर लोगों को दिया क्योंकि उनका नेचर बदलने के लिए, God to shape their characters. आणि देवाने नियमशास्त्र दिला त्यांचा स्वभाव, त्यांचं जीवन बदलण्यासाठी. But परंतु all these laws were given during the time of the Old Testament. परंतु हे सर्व नियमशास्त्र हे जुन्या करारात दिलं, जुन्या काळात दिलं. Those people received the laws from God, आणि त्या लोकांनी, जुन्या काळातल्या लोकांनी देवाकडून हे नियम स्वीकारले. and God said, fulfill these laws so that you can walk in my character. आणि देवाने त्यांना सांगितले की तुम्ही ह्या आज्ञा पाळा आणि माझ्या स्वभावाप्रमाणे चाला. You see, the law is not a problem. आणि तुम्ही पाहू शकता की नियमशास्त्र हे एक समस्या नाहीये. Law is not an enemy. आणि नियमशास्त्र हे आपलं शत्रू नाही. The laws of God was not against man. आणि देवाचा नियम हे मनुष्याच्या विरोधात नाही. But the problem was, परंतु समस्या ही होती, every man they didn't have enough power to walk and fulfill the laws of God. आणि परंतु प्रत्येक मनुष्याकडे तेवढं सामर्थ्य नव्हतं देवाच्या आज्ञा पाळून त्याच्या इच्छेप्रमाणे The चालण्याचं. laws of God are good, आणि देवाचे आज्ञा, देवाचे नियमशास्त्र हे चांगलं आहे. but to whom God gave, the man was wrong. He was a mistake. आणि परंतु ज्या मनुष्यांना देवाने दिलं होतं त्यांच्यामध्ये कमतरता होती. The man was full of mistakes. आणि मनुष्यामध्ये खूप कमतरता आणि चुका आहे. He was full of sin. आणि तो पूर्ण पापाने He भरलेला was आहे. full of weaknesses. आणि तो खूप अशक्तपणाने He भरलेला आहे. was completely dead, no more having power to walk in God's nature. आणि मनुष्याला सामर्थ्यच नाही देवाच्या त्या स्वभावामध्ये चालण्यासाठी. कितने लोग ऐसे फील किया बहुत बार? आणि किती लोकांनी असा विचार केला, If you say I will feel, you are not living this world. आणि किती लोकांना असं वाटलं, असं फील केलं. ऐसे तुम ना बोलने वाले तो तुम दुनिया में नहीं रहते, तुम किधर भी रहते, you are living somewhere. आणि तुम्ही कुठेतरी वेगळीकडे राहता. What does that mean? Every man is weaker. He's weak in his potential, in his capability. He's weaker to follow the ways of the Lord. आणि प्रत्येक मनुष्य हा अशक्त आहे देवाच्या ते आज्ञा पाळण्यासाठी. That's why the word of God says here. आणि त्यामुळे देवाचं वचन इथं असं सांगतं. But if you are led by the Spirit of God, परंतु जर तुम्ही देवाच्या आत्म्याने चालत you असाल are no more under the law. आणि त्यामुळे तुम्ही आतापासून नियमशास्त्राच्या अधीन नाही. It means याचा अर्थ the Spirit of God gives you something that is far powerful than what law can give you. आणि याचा अर्थ की देवाचा पवित्र आत्मा असं काहीतरी तुम्हाला सामर्थ्य देतो जे नियमशास्त्राच्या पेक्षाही जास्त आहे. परमेश्वर नियम दिया क्योंकि वो पालन करके हमको जीवन मिल जाता है. आणि परमेश्वराने आपल्याला नियमशास्त्र दिलं ते पाळून आपल्याला एक जीवन भेटतं म्हणून. कोई पुराना नियम का कोई स्टोरी था. That is how the situation in the Old Testament. आणि ही परिस्थिती होती जुन्या कारणात. God gave us laws so that we can follow it and receive life. आणि देवाने नियमशास्त्र दिलं होतं मनुष्याला जेणेकरून मनुष्य ते पाळेल आणि त्याला जीवन प्राप्त होईल. But it is a failure plan. परंतु ही योजना यशस्वी ठरली It नाही cannot fulfill आणि ही पूर्ण झाली नाही योजना. because the laws are perfect, कारण नियमशास्त्र परिपूर्ण होतं but man is imperfect. परंतु मनुष्य अशक्त पूर्ण नव्हतं. This imperfect man couldn't fulfill this perfect law. आणि हा अपूर्ण मनुष्य देवाचे ते पूर्ण असलेले, संपूर्ण असलेले नियमशास्त्र पाळू शकत नाही. That's why in the New Testament, आणि त्यामुळे नवीन कारणात God changed something from law. आणि देवाने काहीतरी बदललं नियमामध्ये. Like in the Old Testament,
जसं जुन्या A करारात law was given to follow to receive life. आणि जुन्या करारात नियमशास्त्र दिलं होतं ते पाळून तुम्ही जीवन प्राप्त करा. But in the New Testament, परंतु नवीन करारात God did say, I have given you my law. आणि नवीन करारात देव असा नाही बोलला की मी तुम्हाला माझे नियम देईल. But you know what Jesus said? परंतु प्रभू येशूने काय म्हटलं? You know what Jesus said? मला माहिती आहे काय म्हटलं प्रभू? Jesus said, प्रभू येशू बोलला, I'm asking Father, मी माझ्या पित्याला मागतो, I'm praying to Father मी माझ्या पित्याकडे प्रार्थना so करतो that He will give you the Holy Spirit. जेणेकरून तो तुम्हाला एक पवित्र आत्मा Oh, देईल. hallelujah. हालेलुया. You know, in the New Testament, आणि नवीन करारात the way to receive life is not the law. आणि परमेश्वरात जीवन को मिलने वाला मार्ग. आणि जीवन मिळवायचा जो मार्ग आहे तो नियमशास्त्राकडून नाही येत. But the way to receive life is through the Spirit, the Holy Spirit. परंतु जीवन प्राप्त करण्याचा मार्ग हा फक्त पवित्र आत्मेद्वारे आहे. That's why Galatians 5:18, quote this word, underline this word or keep it in your notes. आणि त्यामुळे गलती 5:18 हे तुम्ही तुमच्या बायबल मध्ये खुणा करून ठेवा. It says, if you are led by the Spirit of God, you are no more under the law. आणि हे वचन असं सांगते की जर तुम्ही पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणेने चालत असाल तर तुम्ही आतापासून नियमशास्त्राच्या अधीन नाही. It means याचा अर्थ the same law that was given to shape your character, आणि याचा अर्थ की तेच नियमशास्त्र जे तुमचा स्वभाव घडवण्यासाठी दिलं the होतं same perfect law that was given to shape our characters, आणि तोच नियमशास्त्र जे आपल्या जीवनाच्या स्वभावाला घडवण्यासाठी दिलं होतं couldn't shape our characters because the man is weak. ते आपल्याला बदलू शकला नाही, आपला स्वभाव बदलू शकला नाही कारण तो मनुष्य अशक्त So असल्यामुळे. God, त्यामुळे देवाने in the New Testament, नवीन करारात never gave law to man. देवाने नवीन करारात मनुष्याला नियम कधी दिले नाही. इसलिए नया नियम में हम ज्यादा नियम नहीं देखा है. यीशु मसीह नहीं बात किया. आणि त्यामुळे आपण पाहू शकतो की नवीन करारात जास्त नियम आपण पाहत नाहीत. प्रभू येशूने आपल्याला You दिले. will never see the Gospels like Leviticus or Deuteronomy. आणि तुम्ही लेवी आणि निर्गम प्रमाणे तुम्ही पाहू शकत नाही आपल्याला आज्ञा दिलेली. But in the Gospels, परंतु सुसमाचार में, Gospels, सुसमाचारमध्ये in Gospels, Jesus spoke more about the Spirit of God that gonna come down. परंतु प्रभू येशू नवीन करारात जास्त तर पवित्र आत्म्याबद्दल बोलतो जो येणार आहे. He said, आणि तो बोलला when Holy Spirit comes upon you, जेव्हा पवित्र आत्मा तुम्हावर येईल what you will receive? You will receive the power of God inside you. तेव्हा तुम्हाला सामर्थ्य प्राप्त होईल देवाचं. The same power that was not inside man. आणि तेच सामर्थ्य जे मनुष्यामध्ये काही नव्हतं, The same power that was not inside man to follow this perfect laws. आणि तेच सामर्थ्य जे मनुष्याच्या आतमध्ये नव्हतं ते आज्ञा पाळण्यासाठी, वो सामर्थ्य इंसान के पास नहीं था. इसीलिए ये परफेक्ट लॉ को वो पालन नहीं कर पा रहा था. आणि त्यामुळं ते असे परिपूर्ण असलेले हे नियमशास्त्र मनुष्य पाळू शकत नव्हते. Because he didn't have that power, he couldn't follow these laws. आणि त्याच्याकडे मनुष्याकडे सामर्थ्य नसल्यामुळे तो ते आज्ञा पाळू शकत नाही. But the word of God says, परंतु देवाचं वचन असं oh God, सांगतं, Jesus said, when he comes upon you, you will receive the power. आणि देवाचं वचन सांगतं की पवित्र आत्मा तुम्हावर येईल आणि तुम्हाला सामर्थ्य प्राप्त He होईल. did say when he comes upon you, he will be silent, nothing will happen. आणि असं नाही सांगितलं तिथे की तो पवित्र आत्मा तुम्हावर येईल आणि तुम्ही पवित्र शांत आत्मा बसा. आपके अंदर आया तो सामर्थ्य मिलना ही चाहिए. He who will receive the power. आणि जर पवित्र आत्मा तुम्हावर आला तर तुम्हाला सामर्थ्य मिळच पाहिजे. वो दो चीज को कोई भी अलग नहीं कर सकते. आणि ह्या दोन गोष्टी कोणी वेगळ्या करू शकत मतलब पवित्र आत्मा और सामर्थ्य, ये दोनों चीज को अलग नहीं कर सकते. आणि पवित्र आत्मा आणि सामर्थ्य हे आपण कधी वेगळं करू शकत क्योंकि नाही. पवित्र आत्मा का काम है हमारे अंदर सामर्थ्य देना. कारण पवित्र आत्म्याचं काम आहे आपल्यामध्ये सामर्थ्य So देणं. that's what the word of God says here. आणि हेच देवाचं वचन आपल्याला If सांगतं. you are led by the Spirit, जर तुम्ही पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणेने चालत you असाल never need to worry about the character because God's anointing will shape your character. आणि त्यामुळे तुम्हाला तुमच्या स्वभावासाठी चिंता करायची गरज नाही कारण देवाचा अभिषेक तुमचा स्वभाव तुमचं जीवन बदलतो. And if you ask me, Pastor, how you can prove this to me? आणि जर तुम्ही असं विचारत असेल की पास्टर हे कसं घडतं हे तुम्ही दाखवू शकता का? I have a perfect example. आणि माझ्याकडे
उत्तम उदाहरण आहे. You see, when I speak about the anointing of God, आणि जेव्हा मी देवाच्या अभिषेकाबद्दल बोलतोय, my example is not Elijah. माझं उदाहरण हे एलायजा नाही, My example is not Elisha. आणि एलिशा नाहीये My माझं. example is not Moses. माझं उदाहरण मोशे नाही. When I speak about the anointing of God, I have a perfect example called Jesus. आणि जेव्हा मला देवाच्या अभिषेकाबद्दल तुम्हाला सांगायचं तर त्यासाठी माझ्याकडे उत्तम उदाहरण म्हणजे प्रभू येशू ख्रिस्त. Because no flesh in this world ever carried the anointing of God like Jesus carried. आणि कारण ह्या जगामध्ये कुठल्याही शरीराने तसं ते अभिषेक त्याच्या जीवनामध्ये बघितला नाही जसं प्रभू येशूने दाखवला. The flesh of Jesus जे प्रभू येशूचं शरीर is the beginning of the fullness of God's glory inside man's body. आणि प्रभू येशूचं शरीर हे उदाहरण होतं की देवाचं सामर्थ्य, देवाचं परिपूर्ण सामर्थ्य. Yes. देवाचं परिपूर्ण सामर्थ्य हे त्याच्या शरीरामधून तो दाखवत होता, दिसत होता. उसका मतलब उसके पहले कोई भी शरीर परमेश्वर का परिपूर्णता महत्व परिपूर्णता कोई नहीं अंदर लेके रखा है. आणि No one kept it inside. आणि त्याच्या अगोदर कुठल्याही शरीर मनुष्याच्या शरीरामध्ये तसलं सामर्थ्य नव्हतं किंवा ते घेऊन चालू शकत नव्हतं. Wow, how many of you experience it this afternoon? आणि किती जण हे त्या दुपारच्या वेळेस हे अनुभव I tell you, he is here. मी तुम्हाला सांगतो तो इथं आहे. He is here to ignite our life this afternoon. आणि तो आपली भेट घेण्यासाठी तो इथं आज आहे. Oh, hallelujah. Today he is going to light this fire inside us. आणि आज तो त्याचा अग्नी आपल्यामध्ये जाळणार आहे. So today we're going to understand how anointing of God shapes the character. How anointing of God shapes the character through the life of Jesus. आणि आपण आज समजून घेणार आहे की कसं अभिषेक जीवन बदललं प्रभू येशूचं किंवा स्वभाव देवाचा घडवला. Okay, let's go to Luke, the Gospel of Luke, chapter 4. The Gospel of Luke, chapter 4. लूक याचा 4 अध्याय. No, 4. Luke 4, yeah, sorry. Luke chapter 4, verse 1. आणि लूक याचा 4 अध्याय पहिलं वचन आपण वाचू. येशू पवित्र आत्म्याने पूर्ण भरून यार्देन नदीहून परतला. मग आत्म्याने त्यास अरण्यात नेले. ते Here the word of God says, आणि इथं देवाचं वचन सांगतं Jesus was filled with the Holy Spirit. आणि इथं वचन सांगतं की प्रभू येशू पवित्र आत्म्याने पूर्ण असा होता. He was filled in the Holy Spirit. तो पवित्र आत्म्याने भरून होता. You know, in other gospel, I hope it is in Mark, if I'm not wrong, Mark or somewhere, we're not going there. There it says, Jesus was full of the Holy Spirit. आणि मार्क मध्ये असं लिहिलंय की प्रभू येशू पूर्ण भरून गेला होता पवित्र आत्म्याने. Here, the word of God says he was full of the Holy Spirit. आणि तिथं देवाचं वचन सांगते की तो पवित्र आत्म्याने पूर्ण भरून असा होता. So Jesus was full of the Holy Spirit. आणि त्यामुळे प्रभू येशू पूर्ण भरून असल्यामुळे And as he was full of the Holy Spirit, आणि तो पवित्र आत्म्याने भरलेला असल्यामुळे then the word of God says, त्यानंतर वचन सांगतं the word of God says that he was led by the Spirit of God into the wilderness to be tempted. आणि आत्म्याद्वारे तो अरण्यात नेला गेला. He was led by the Spirit. आणि तो आत्म्याच्या प्रेरणेने अरण्यात गेला. You know, when you are filled in the Holy Spirit, आणि जेव्हा तुम्ही पवित्र आत्म्यामध्ये पूर्ण असता, you are not left orphaned anymore. आणि एक अनाथ की तरह परमेश्वर आपको छोड़ के नहीं जाता है. आणि जेव्हा तुम्ही पवित्र आत्म्याने भरून असतात तेव्हा पवित्र आत्मा तुम्हाला अनाथ असं सोडत नाही. कब परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा में भरता है, वही समय में परमेश्वर आपको he will lead you in the Spirit. How it is written in that verse. आणि येशू पवित्र आत्म्याने पूर्ण भरून यार्देन नदीहून परतला. मग आत्म्याने त्यास अरण्यात नेले. He was led by the Spirit. आणि तिथं तो आत्म्याने चालला होता. आत्म्याच्या उसका मतलब आपको the Spirit that has filled you. आणि याचा अर्थ की जो पवित्र आत्मा तुम्हाला भरून ज्या पवित्र आत्म्याने तुम्ही भरले आहात, That Holy Spirit has the power to lead you. त्या पवित्र आत्म्याला सामर्थ्य आहे तुम्हाला Come on, चालवण्यासाठी. tell to yourself. आणि तुमच्या स्वतःला सांगा The Holy Spirit that filled me आणि जो पवित्र आत्मा मला भरून टाकला has the power to lead me. तो मला मार्गदर्शन करतो. I tell you, many times we as a believers who are filled in the Holy Spirit always feel like we are like an orphan. आणि आपण भरपूर लोक पाहतो असे लोक आहेत की
ज्यांच्याकडे पवित्र आत्मा आहे परंतु ते असे विचार करतात ते त्यांना or anath. अनाथ असं सोडलंय त्यांना. Why I said orphanage? They feel worried about their future. कारण ते चिंता असते त्यांना त्यांच्या भविष्याबद्दल They feel worried about every areas of their life. आणि त्यांच्या जीवनातल्या प्रत्येक गोष्टीसाठी त्यांना चिंता असते They feel they have to handle their life all alone. आणि त्यांना असं वाटतं की त्यांचं जीवन हे एकटं झालंय. कितने लोग ऐसे सिचुएशन पे गए? आणि किती लोक अशा परिस्थितीमध्ये गेले. You see, many times we go through that because we are forgetting to understand that the one who filled you has the power to lead you. आणि आपण भरपूर वेळा या गोष्टींमध्ये जातो कारण आपण विसरून जातो की आपल्यामध्ये कोण आहे पवित्र आत्मा आणि तो आपल्याला कधी सोडत नाही He will lead you. आणि तो आपल्याला मार्गदर्शन. The one who has filled you has the power to lead you. आणि जो आपल्यामध्ये आहे पवित्र आत्मा त्याच्या सामर्थ्य आहे की तो तुम्हाला मार्ग पण दाखवेल. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Here Jesus was filled in the Holy Spirit and he was led by the Spirit. आणि त्यामुळे इथं प्रभू येशू पवित्र आत्म्याने भरून होता आणि त्या पवित्र आत्मा त्याला आत्म्याच्या प्रेरणेने तो अरण्यात होता. Then the verse says he was tempted by devil in the wilderness. आणि We are not reading that, but I'm going through overviewing there where it says he was tempted by devil in the wilderness. आणि तिथं असं सांगते की तो सैतानाकडून परीक्षा त्याची झाली प्रभू येशूची त्या अरण्यात. There Jesus was tempted with the character. आणि तिकडे प्रभू येशू With the character. त्याच्या स्वभावाची परीक्षा झाली. What does that mean? याचा अर्थ काय? Devil tried hard to bring Jesus out of God's character. आणि सैतानाने प्रयत्न केला प्रभू येशूला त्या देवाच्या स्वभावातून बाहेर आणण्यासाठी. He tried hard to bring Jesus out of God's character to Adam's character. आणि सैतानाने तिथं खूप प्रयत्न केला प्रभू येशूला देवाच्या स्वभावातून बाहेर काढून त्या आदमाच्या स्वभावात You know why? आणण्यासाठी. तुम्हाला माहितीये का? Jesus, कारण प्रभू येशू who is the Son of God, जो देवाचा पुत्र आहे came in flesh. तो मनुष्याच्या शरीरात आला. Means like you and me. He came in this flesh. तो तुमच्या सारखं माझ्यासारखं मनुष्य रूपी शरीरात आला. Which means this Son of God came in the likeness of men. आणि याचा अर्थ की तो देवाचा पुत्र एक मनुष्य रूपीत आला. So devil tried hard to pull this Jesus, the Son of God, into man's character, Adam's character. आणि त्यामुळे सैतान प्रयत्न करत होता की प्रभू येशूला त्याच्या स्वभावातून काढून देवाच्या स्वभावातून काढून आदमाच्या स्वभावात आणण्यासाठी. All the test was for one thing, that is to pull Jesus out of the character of God. आणि ही सर्व परीक्षा फक्त एक गोष्टीसाठी होत होती ते म्हणजे सैतान प्रभू येशूला त्याच्या देवाच्या स्वभावातून काढून आदमाच्या स्वभावात. But if we read the whole chapter, परंतु जर आपण हे पूर्ण अध्याय we can वाचला see one thing. आपण एक गोष्ट पाहू शकतो. Jesus overcome every temptation of the enemy. आणि प्रभू येशू सर्व त्या मोहांवर सैतानाच्या मोहांवर विजय झाला आणि त्यात विजय झाला. त्या You know how he overcome? तो कसा विजय झाला Do त्याचा. you know how he protected the character of God? आणि तुम्हाला माहिती त्याने कसं देवाचा स्वभावाला जपलं. You know, or I would say, you know, who protected the character of God inside Jesus? आणि तुम्हाला माहिती आहे कोणी देवाचा स्वभाव प्रभू येशू मध्ये जपलं. Who protected the character of God inside the flesh of Jesus? आणि कोणी देवाचा स्वभाव जपलं प्रभू येशूच्या शरीरामध्ये. I tell you who. It is the Holy Spirit. आणि मी तुम्हाला सांगू इच्छितो ते म्हणजे पवित्र आत्मा. That Holy Spirit whom we read in verse 1, the one who filled Jesus, that same Holy Spirit was leading Jesus and protecting Jesus. आणि तोच पवित्र आत्मा जो आपण पहिल्या वचनात पाहत होतो त्याच पवित्र आत्म्याने प्रभू येशूला मार्गदर्शन केलं आणि त्यामध्ये चालवलं. Amen. Hallelujah. Hallelujah. I want to tell you, the Holy Spirit inside you, the anointing of God which is inside you, has the power to protect your character of God. आणि जो पवित्र आत्मा तुमच्यामध्ये असतो आणि देवाचा अभिषेक तुमच्यामध्ये असतो ते तुमचा स्वभाव जपतं. ते तुम्हाला संरक्षण देतं. He has the power to initiate God's character in you. आणि त्याच्याकडे सामर्थ्य असतं की देवाचं ते स्वभाव तुमच्यामध्ये आणायचं. Might be all these days you walked in the nature of Adam. कदाचित तुम्ही इतके दिवस आदमाच्या स्वभावात जगत असाल. You might all know the weakness that we all carry. आणि तुम्हाला माहिती आहे की आपल्यामध्ये काय कुणीबा आहे, काय कमतरता आहे. But I tell you, today the Holy Spirit is here to ignite God's character inside you. आणि परंतु आज पवित्र आत्मा
सामर्थ्य आहे देवाचा स्वभाव आपल्यामध्ये घालण्यासाठी. Amen. Hallelujah. Hallelujah. The Spirit of God देवाचा पवित्र has the आत्मा power to start God's character in you and has the power to protect God's character in you. आणि देवाचा पवित्र आत्मा याला सामर्थ्य आहे त्याचा देवाचा स्वभाव तुमच्यामध्ये आणण्यासाठी आणि त्याला जपण्यासाठी. Oh, He is here this afternoon to fill you with God's character. आणि आज तो तयार आहे तुम्हाला देवाच्या स्वभावाने भरण्यासाठी. You see, Adam in the garden was fallen for the temptation. आणि तुम्ही पाहू शकता की मोहामध्ये आदमच्या एदेन बागेत पडला. You see, the word of God says he was made in God's image and likeness. आणि वचन सांगते तिथं की ते देवाच्या प्रतिरूपात बनवलेला होता आदम. उसका मतलब आदम परमेश्वर का कैरेक्टर के अंदर था. आणि याचा अर्थ की आदम हा देवाच्या स्वभावात होता. He was in the character of God. आणि तो देवाच्या स्वभावासारखा होता. Because the word of God says God made him in the image and likeness of him. कारण देवाचं वचन सांगते तिथं की देवाने त्याला त्याच्या प्रतिरूपात बनवलं. But why he has fallen? पण का तरी तो खाली Did पडले. you ever thought about it? आणि जर तुम्ही कधी विचार केला का या The गोष्टीचा? man who was in the character of God, how he has fallen. आणि एक मनुष्य जो देवाच्या स्वभावामध्ये घडवलेला आहे कसं काय तो पडू शकतो? I tell you why he has fallen. मी तुम्हाला सांगतो का तो पडला. He had character, त्याच्याकडे स्वभाव होता but he didn't realize परंतु त्याला माहित नव्हतं that God has called him to share his power inside him. आणि त्याला कळलं नाही की देवाने He didn't have power of God inside him. परंतु त्याला हे कळलं नाही की त्याच्याकडे देवाचं सामर्थ्य He नाही. didn't have it. त्याच्याकडे ते नाहीये. He had a character but no power. त्याच्याकडे देवाचा स्वभाव आहे पण त्याच्याकडे देवाचं सामर्थ्य I नाही. tell you, as many people tell that your character will shape your anointing is totally wrong. It's totally wrong. आणि जितके लोक तुम्हाला असं सांगतात की तुमचा स्वभाव हे देवाचं अभिषेक तुमच्यावर आणतं किंवा घडवतं. If that is true, Adam should have not fallen. तर जर ते गोष्ट खरी असती तर आदम पडला नसता. 100% God's character में बना हुआ था. आणि तो 100% असं देवाच्या स्वभावात बनवलेला Yet होता. he has fallen for the temptation. तरी तो त्या मोहात पडला. I tell you, character of God, just the character of God cannot, just the character cannot shape anointing. आणि फक्त आपला स्वभाव देवाचा अभिषेक बदलू शकत नाही. I tell you, the anointing of God will shape the character of God inside you. परंतु देवाचा अभिषेक तुमचा स्वभाव तुमचं जीवन बदलू शकतो. Jesus could walk in the character of God, the Father, because he was filled with the power of the Holy Spirit. आणि प्रभू येशू देवाच्या त्या स्वभावात जगू शकला चालू शकला कारण त्याच्याकडे पवित्र आत्म्याचं सामर्थ्य होतं. I tell you, you might be here this afternoon tired of walking in the character of God आणि कदाचित तुम्ही आज थकले असेल देवाच्या स्वभावात जगण्यासाठी because of your weakness, कारण तुमच्या मध्ये असलेल्या त्या अशक्तपणा because of some temptations. आणि काही वासनेमुळे You might be carrying a guilt this afternoon that you couldn't walk in the character of God. आणि तुमच्यामध्ये एक दोष भावना निर्माण झाली असेल की मी देवाच्या स्वभावामध्ये जगू शकत Today, नाही. the word of God is encouraging you. परंतु देवाचं आज वचन तुम्हाला उत्साहित Do करत not आहे. worry. काळजी करू नका When the Spirit of God comes upon you, you will receive the power to walk in God's character. कारण जेव्हा देवाचं पवित्र आत्मा तुम्हावर येईल तुम्हाला सामर्थ्य प्राप्त होईल त्याच्या स्वभावामध्ये चालण्यासाठी. हमारे अंदर अभिषेक का सामर्थ्य हमको परमेश्वर का कैरेक्टर हमारे अंदर बनाता है. It will create that character inside us. आणि आपल्यामध्ये अभिषेकाचं सामर्थ्य आपल्यामध्ये तो स्वभाव निर्माण करतो. God didn't give His anointing depending on your character. आणि देव कधी तो अभिषेक तुमच्या स्वभावावरून नाही देत. Nor God will never take away His anointing seeing your character. आणि देव कधी तुमच्याकडून ते अभिषेक काढून घेत नाही तुमचा स्वभाव पाहू. वो सच है तो सबके अंदर पवित्र आत्मा गया होता था. आणि- He would have left long back. आणि आणि जर ही गोष्ट खरी असली असती तर देवाने तो पवित्र आत्मा जर तुम्हाला दिला तर कधीच काढून घेत. Because no one is perfect. कारण कोणीच परिपूर्ण असं नाही. No great preacher is perfect. आणि कुठलाही महान देवाचा संदेष्टा परिपूर्ण We नाही. are unto the perfection. We are on the way to the perfection like Jesus. परंतु आपण त्या परिपूर्णाच्या त्याच्या मार्गावर आहेत प्रभू येशू But ख्रिस्त. one thing is true. परंतु एक गोष्ट महत्वाची The आहे anointing of God is inside you to shape God's character. आणि देवाचा अभिषेक हे तुमच्या मध्ये देवाचा स्वभाव बदलू शकतो. Don't wrestle bringing your character with the anointing of God. आपका character के साथ पवित्र आत्मा का लड़ाई मत करो. Don't wrestle itself. आणि तुमचा स्वभाव आणि पवित्र आत्म्याचं एक भांडण तुम्ही तयार करू नका. पवित्र आत्मा के पास समर्पण करो.
परंतु तुम्ही पवित्र आत्म्याकडे तुमचं समर्पण Tell Holy Spirit, shape God's character in me. आणि सांगा पवित्र आत्म्याला की पवित्र आत्मा देवाचा स्वभाव माझ्यामध्ये Say, आहे. Holy Spirit, let me experience your power to walk in God's character. आणि पवित्र आत्म्याला सांगा की मला मदत कर ते सामर्थ्य दे देवाच्या स्वभावामध्ये See जाण्याचं. the great character, the fullness of God's character. Adam was full of God's character, yet he fall. आणि तुम्ही पाहू शकता की आदम हा पूर्ण देवाच्या स्वभावामध्ये होता तरी तो खाली पडला. But Jesus परंतु प्रभू येशू went into the same temptation like Adam. आणि तो आदमासारखाच तशा मोहांमध्ये पडला. The word of God says परंतु देवाचं वचन सांगते की that Jesus overcome all temptation through the power of the Holy Spirit. परंतु देवाचं वचन सांगतं की प्रभू येशू त्या सर्व मोहांवर विजयी झाला कारण पवित्र आत्म्याचं सामर्थ्य I tell द्यायला. you, the power of the Holy Spirit preserves God's character inside us. कारण देवाचा पवित्र आत्मा देवाचा स्वभाव हा संरक्षित करतो, जपतो आपल्याला. This afternoon, the Holy Spirit is here to fill you with God's character. आणि आज तो पवित्र आत्मा इथे आहे तुम्हाला भरण्यासाठी देवाच्या त्या स्वभावामध्ये. That Holy Spirit is here to ignite, start God's character in you. आणि तो पवित्र आत्मा आज इथे उपस्थित आहे की स्वभाव तुमच्यामध्ये सुरू करण्यासाठी. The same place you have fallen, in that same place, God will make you to stand and reveal God's character. आणि ज्या ठिकाणी तुम्ही पडले ज्या ज्या ठिकाणी तुम्ही पडले तिथूनच देव पवित्र आत्मा देवाचा स्वभाव निर्माण करणार आहे. Over the same lust that has brought you, pull you down, or on that same lust, you will stand and reveal God's character. आणि त्याच मोहात त्याच पापामध्ये जिथे तुम्ही पडले तिथूनच पवित्र आत्मा देवाचा स्वभाव प्रकट करेल. How many of you believe that? आणि Amen. किती जण या गोष्टीवर How many of विश्वास you believe that? Hallelujah. Hallelujah. As we want to partake the Lord's table. आणि आज आपण देवाच्या प्रभू भोजमध्ये जात I tell असताना you, what qualified us to receive this anointing? आणि काय आपल्याला परिपूर्ण किंवा योग्य बनवतं ते घेण्यासाठी. Our good nature, आपला चांगला स्वभाव का, our great decision. आपले चांगले निर्णय, Which one? कुठल्या गोष्टी आपल्याला कौन से त्यामध्ये चीज सहाय्य करतात. हमको पवित्र आत्मा लेने के लिए हमको परिपूर्णता करे? कोणत्या गोष्टी आपल्याला परिपूर्ण करतात पवित्र आत्मा घेण्यासाठी. You know what made us qualified? तुम्हाला माहिती आहे काय आपल्याला योग्य आणि परिपूर्ण. It is the blood of Jesus and the flesh of Jesus that made you and me qualified to receive the Holy Spirit. आणि ते म्हणजे प्रभू येशूचं रक्त त्याचं शरीर आपल्याला परिपूर्ण योग्य बनवतं पवित्र आत्मा स्वीकारण्यासाठी. Today we are in front of the Lord's table. आणि आज आपण त्या प्रभू भोजनाच्या समोर आहोत. This is not an ordinary blood or a wine. आणि हे साधारण द्राक्षरस किंवा भाकर नाही, This is the flesh and the blood of Jesus. परंतु हे देवाचं शरीर आणि रक्त आहे प्रभू येशू. As you're going to consume into the Lord's table this afternoon, आणि जसं तुम्ही ह्या प्रभू भोजमध्ये भाग घेतात I tell you the power of God is going to enter your life. मी तुम्हाला सांगितले की देवाचं सामर्थ्य तुमच्या जीवनात प्रवेश The करतं. power of the Holy Spirit is going to enter your life. आणि देव पवित्र आत्म्याचं सामर्थ्य तुमच्या जीवनामध्ये The येणार. Father is going to anoint you with His Holy Spirit. आणि देव परमेश्वर पिता त्याच्या पवित्र आत्म्याने तुम्हाला अभिषेक The करणार. moment you are anointed, आणि ज्या क्षणी तुम्ही अभिषिक्त केले जाणार that anointing will shape God's character in you. ते अभिषेक तुमचं स्वभाव बदलेल देवाचा स्वभाव. How many of you believe that God's anointing can shape His character inside you? आणि किती जण विश्वास ठेवतात की देवाचा स्वभाव देवाचा अभिषेक तुमचा स्वभाव बदलून Remember, त्याच्या people, स्वभावाला- if we can develop our character without anointing, we don't need anointing. आणि जर आपण आपल्या स्वतःच्या सामर्थ्याने आपल्या स्वतःच्या मदतीने आपला स्वभाव बदलत असेल तर आपल्याला अभिषेकाची गरज पर आहे. हम नहीं कर सकते, पण आपण तसे करू शकत नाही. इसीलिए पिता हमको पवित्र आत्मा दिया. आणि त्यामुळे परमेश्वर पित्याने आपल्याला पवित्र So as we're going to go into the Lord's table, आणि जसं आपण प्रभू भोजमध्ये आज आपण भाग घेणार I आहे tell you, I give you a call today where God is going to fill you with His power. आणि आज देव त्याच्या सामर्थ्याने तुम्हाला भरणार आहे. The blood of Jesus will bring God's power into your inside. आणि प्रभू येशूचं रक्त ते सामर्थ्य तुमच्यामध्ये आणणार आहे. I tell you, the many walls that has stopped you from God is going to break this afternoon in the name of आणि Jesus. सर्व अशा भिंती जे तुम्हाला रोखतं प्रभू येशूकडे जाण्यापासून ते सगळे आज पडणार आहे. Can you all raise up this afternoon? आणि आपण आज उभं राहू. We want to pray over the Lord's table. आपण उभं राहू आणि प्रार्थना करू प्रभू We येशू. want to say that, Lord, this is no more an ordinary bread and wine. आणि आपण सांगू की पिता हे एक साधन द्राक्षरस Come भाकर on, नाही. raise your hands. Raise your hands towards the Lord's table. In the name of Jesus,
प्रभू येशूच्या नावात Lord, we pray for your table. पिता आम्ही प्रार्थना करतो प्रभूसाठी. Lord, thank you for your flesh. Thank you for your blood. पिता धन्यवाद देतो तुझ्या रक्तासाठी तुझ्या शरीरासाठी. Jesus said, do this in remembrance of me. प्रभू येशू तू बोलास की माझ्या स्मरणार्थ हे करा. Because Jesus is not just a remembrance for us. कारण प्रभू येशू फक्त आठवणीसाठी नाही, Jesus is alive. कारण प्रभू येशू जिवंत And आहे. still you are working and touching our lives. आणि प्रभू तू आज जिवंत आहे आणि तू आज Still your flesh and your blood has the power to change our lives. आणि त्या तुझ्या शरीरामध्ये तुझ्या रक्तामध्ये सामर्थ्य आम्हाला Right now, Lord, we speak over this bread and wine. आणि या प्रभू भोजावर आज आम्ही प्रार्थना करतो पिता In the name of Jesus, येशूच्या नावात. this is no more an ordinary bread and wine. हे आतापासून साधारण भाकर आणि द्राक्षरस नाही. In the name of Jesus, from now on we proclaim this is the flesh and the blood of Jesus. परंतु आम्ही प्रभू येशूच्या नावात बोलतो की हे देव प्रभू येशूचं रक्त आणि प्रभू येशूचं शरीर आहे. The same flesh that was shed for us, that was broken for us. आणि तेच शरीर तेच रक्त जे आमच्यासाठी सांडवण्यात आलं, मोडण्यात आलं. The same blood that was shed for us. तेच रक्त जे आमच्यासाठी सांडवण्यात आलं. The same flesh that took all our sickness. तेच शरीर जे आमचं सर्व अशक्तपणा The देते. same blood that wiped all our sins. तेच रक्त जे आमचे सर्व पाप धूळ शुद्ध The करते. same blood that took away every curse of our lives. तेच रक्त जे आमचे सर्व पाप पुसून टाकते. Right now in the name of Jesus, येशूच्या नावात as we're going to partake in your Lord's table, आपण प्रभू भोजनाला जात असताना let the power of God be transferred in your people's life. पिता तुझं सामर्थ्य प्रकट होऊन दे तुझ्या We speak लोकांमध्ये. deliverance. पिता आम्ही सुटका We बोलतो. speak healing. पिता आम्ही आरोग्य We बोलतो. speak a new start. आम्ही नवीन सुरुवात We बोलतो. speak the beginning of new creation life in Jesus' name. आम्ही एक नवीन निर्मिती बोलतो प्रभू येशूच्या नावात. We thank you and we bless your holy name, Father. धन्यवाद देतो तुझ्या नावाला उंचवतो. Once again, we thank you for this wonderful Lord's table. पिता आम्ही पुन्हा एकदा तुझे आभार मानतो या सुंदरशा प्रभू Thank you भोजनासाठी. for the communion with you. धन्यवाद पिता तुझ्याबरोबर एकवटण्यासाठी. In Jesus' name we pray. आम्ही प्रभू येशूच्या नावात Amen, amen, amen. Father Lord, we thank you for this time. पिता आम्ही धन्यवाद देतो या वेळेस. God, we want to thank you for your flesh and for your blood. पिता आम्ही धन्यवाद देतो तुझ्या शरीरासाठी तुझ्या Lord, रक्तासाठी. as one family, as God's family, आणि आम्ही एक देवाचं कुटुंब म्हणून as God's family, as we're going to partake your Lord's table, पिता आम्ही तुझ्या प्रभू भोजमध्ये भाग घेतो. we ask for your presence to touch us. पिता आम्ही तुझ्याकडे मागतो की तुझ्या स्पर्श आम्हाला Oh, let every weakness of our life turn into God's strength in Jesus' name. तर सर्व अशक्तपणा हे बदलून टाक तुझ्या सामर्थ्यामध्ये. We speak freedom over every sin that is captivating us. त्या सर्व पापाचे बंधन आम्ही तोडतो, सुटका करतो, जे आम्हाला We speak, बांधून धरतं. we speak the power of God manifesting in us. पिता आम्ही तेव्हा तुझं सामर्थ्य बोलतो आमच्या जीवनावर. We thank you and we bless your holy name. तर आम्ही तुझ्या पवित्र नामाला धन्यवाद In Jesus' name. प्रभू येशूच्या नावात. Let's all with thanksgiving, let's partake the Lord's table. Thank you, Jesus. Thank you. हम गाए हो राजा होगा हे राजा तेरी महिमा होए सदा तूने प्रभु हमारा खुदा हम गाए हो
हमसे कितना प्यार किया, हम पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को। Yes, Lord. अपने बेटे को कुर्बान गाए होसना, गाए होसना, तू राजा होगा हे राजा, तेरी महिमा होए सदा, तू है प्रभु हमारा। Let's celebrate Jesus. Hallelujah. हम गाए होसना, तू राजा होगा हे राजा, तेरी महिमा होए सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। Yes, Lord. तू है प्रभु हमारा खुदा। Yes, Lord, you are my Father, Lord. तू है प्रभु हमारा पिता। Thank you, Father, Lord. Thank you, Lord, precious Jesus in our life. देवा के तो पिता, Today, I tell you, this flesh and blood casually brought into this table. आणि पिता आज निश्चय हे रक्त या हम casually टेबल में लेके आए, साधारण टेबलवर आणलं पिता, but it was not shared casually. परंतु हे असंच सांडवलं नाही. You know, Jesus gave his life completely. Can you imagine God's love completely? Not even 1% he kept for himself. आणि प्रभू येशूने त्याचं जीवन पूर्ण रीतीने आपल्यासाठी दिलं. त्याने त्याचा प्राण आपल्यासाठी दिला पूर्ण. 1% भी खुद के लिए नहीं रखा है. 1% पण त्याने स्वतःसाठी नाही दिलं. 100 गुना आपके लिए परमेश्वर उनका जीवन दे दिया. त्याने 100% त्याचं पूर्ण जीवन तुमच्यासाठी. आई एम आस्किंग यू, कितने लोग तैयार है आज 100 गुना परमेश्वर के लिए आपका जीवन देने के लिए? आणि आज किती लोक तयार आहेत पूर्ण 100% त्या देवासाठी देण्यासाठी. You know, हम 100 गुना परमेश्वर को हमारा जीवन दे सकते हैं, क्योंकि 100 गुना परमेश्वर हमारे लिए दे दिया. आणि प्रभू येशूने 100% त्याचं जीवन आपल्यासाठी दिलं, तर आज आपण पूर्ण रीतीने त्या 100% I आपलं tell जीवन you, my beloved people, God doesn't want your money. माझ्या प्रियांनो, देवाला तुमचं पैसा नको. God doesn't want your anything from you. देवाला तुमच्याकडून काहीच गोष्ट नको. परमेश्वर को आम जरूरत है. You are important for God. त्याला परमेश्वराला फक्त तुम्ही हवे, तुम्ही महत्वाचे आहेत त्याच्यासाठी. Without you and me, he cannot live. आणि तुमच्याशिवाय मागेशिवाय तो जगू शकत It's नाही. that much he loves us. आणि अशा प्रकारे तो प्रेम Oh, we करतो. were enemies of God, आणि आपण त्याचे शत्रू होतो. but Jesus loved us even that time. परंतु त्या वेळेसही प्रभू One परमेश्वराने last प्रेम For केलं. one last thing we want to see. आणि त्यामुळे अजून एकदा आपण गाणं गाने वाले होसना, हमारा पिता तो हम होसना करने वाले हैं. How many of you ready to be the best hosanna? आज किती जण तयार आहेत बेस्ट पोसांना देण्यासाठी. गाए हो
thank you for each and everyone over here. तर आम्ही धन्यवाद देतो प्रत्येकासाठी. Lord, we bless each and everyone in Jesus' name. त्या इथं असलेल्या प्रत्येकाला आम्ही आशीर्वादित I tell you from today, this is the word of God in everyone's life, especially from today. आणि आजपासून हे देवाचं वचन तुमच्यासाठी विशेष The Lord is telling, I will do new things in your life. ते वचन म्हणजे नवीन गोष्टी करणार आहेत. I tell you, no more old things. आणि मी सांगतो की जुन्या गोष्टी नाही. हर पुराना चीज खत्म होने वाले हैं सर्व जुन्या गोष्टी संपणार आहेत. और हर चीज नया परमेश्वर शुरू करने वाला है. प्रत्येक नवीन गोष्ट देव सुरू You करणार. start in the name of Jesus. नवीन सुरुवात येशूच्या A new fresh anointing in Jesus' name. नवीन अभिषेक प्रभू येशूच्या नावात. A new beginning in the hands of the Almighty. आणि नवीन निर्मिती शाखा. सर्व सामर्थ्य देवाकडून. Oh, Remenana Bar, Shakara Baba. We thank you and we bless your holy name. तर आम्ही धन्यवाद देतो तुझ्या This नावात. week we speak miracles, signs and wonders in Jesus' name. त्या या आठवड्यात चमत्कार आणि मिरॅकल्स होते. Every closed doors be open in Jesus' name. सर्व बंद झालेले दरवाजे उघडले जाऊ दे. We speak jobs, we speak careers, we speak health, we speak everything in the name of Jesus. इथं आम्ही आरोग्य करिअर इथं आम्ही नवीन भविष्य बोलतो येशूच्या नावात. The Lord who's delighted in the prosperity of his servants. आणि जो त्याच्या सेवकांना भरभराटीने भरतो. Yes, today I speak prosperity of God in every area in the name of Jesus. इथं आम्ही तीच भरभराटी प्रत्येक तुझ्या लोकांच्या जीवनात मी बोलतो. We thank you and we bless your holy name. इथं आम्ही धन्यवाद देतो Father, give us the तुझ्या grace to love you. इथं आम्हाला एक कृपापूर्वक Whatever we have, whatever we don't have, that is not a matter. Jesus, help us to root in you. इथं काय आमच्याकडे आहे काय नाही हे महत्वाचं नाही, परंतु प्रभू येशू तू आम्हाला तुझ्या प्रेमामध्ये Help us to be rooted in Jesus. इथं प्रभू येशू मध्ये जोडून राहण्यासाठी We आम्हाला thank you साहित्य and we bless your holy name. धन्यवाद देतो. Father, we thank you for your love this afternoon. धन्यवाद देतो तुझ्या प्रीतीसाठी पिता. In Jesus' name. प्रभू येशूच्या Everyone नावात. say Amen, Amen, Hallelujah. Yeshua Masih ki jai. Amen. So God bless you all. Have a great week. The anointing of God is going to shape God's character. देव तुम्हाला आशीर्वादित करो आणि हा आठवडा चांगला जाऊ आणि देवाचं अभिषेक तुमचा स्वभाव बनतो. Amen. In Jesus' name. Amen. God bless you. देव तुम्हाला आशीर्वाद. Amen.